워싱턴 기념탑 앞에서 미국 연방정부 지도자들을 향해 거침없이 쓴소리를 토해내는 정치인 소피아. Financial greed and unbridled power is all they know. Well, now we have something to say. Well, what do we say? Say it again! Game over! Say it like you mean it! 그날의 모든 일정을 마친 소피아는 늦은 밤 카풀을 이용해 집으로 돌아가는 길이었는데 차가 집에서 살짝 거리가 있는 애매한 위치에 멈춰서죠. 그래서 그녀는 이렇게 말하려다 혹시나 갑질처럼 느껴질까봐 그만두고 바로 차에서 내리는데 Hope it won't hurt my rating. 그때 뺑소니 사고로 종결된 소피아의 죽음. 용의자도 증거도 찾지 못해 금세에 묻혀버린 이슈에 유일하게 의문을 가진 한 기자가 있었습니다. 그는 바로 미라 존스. Boss. Boss! The SUV had no plates. The rideshare driver was using a fake name. That's sketchy. If we don't post something and make it news, it'll be like it never happened. Find them first, then write your story. 한편 잘 빠진 머슬카를 타고 어딘가에 도착한 한 남자. 민첩하게 주변을 경계하며 소란스러운 곳을 주시하는 이 남자의 정체는 FBI 비공식 특수요원 트래비스 블록입니다. 그의 임무는 작전 중 위기에 빠진 FBI 언더커버 요원들을 이렇게 구출하는 건데 I appreciate you making it happen, Travis. 오직 FBI 국장 로빈슨으로부터 직접 명령을 받아 수행하는 게 특징이죠. 바깥에선 FBI지만 집안에선 그저 좋은 할아버지가 되고 싶은 트래비스. 바라보기만 해도 예쁜 손녀딸을 생각하면 Retired. I'd like to try a normal life. Be in town more. Be more involved in our world. 하루빨리 은퇴해서 싱글맘인 딸의 육아 부담을 줄여주고 손녀와 더 많은 시간을 보내고 싶은데 이렇게 끊이지 않는 일이 그의 발목을 잡습니다. 오늘 트래비스의 임무는 언더커버 요원 더스티 크레인을 유치장에서 꺼내 재교육 시설로 보내는 것. I'm here to help, but to do that properly, I need more information. 몇 시간 전 더스티는 도심에서 경찰들과 몸싸움을 벌여 이곳에 붙잡혀 왔는데 트래비스는 그가 왜 갑자기 그런 돌발 행동을 한 건지 이유가 궁금한 거죠. The police found booze, pills, and a handgun in your vehicle. What were you doing? I was going to talk to a reporter. 여기서 더스티는 의미심장한 말을 덧붙입니다. We're crossing lines that should never be crossed. Guys like you and me, we don't decide where those lines are drawn. You do whatever you gotta do to me. I'm not playing by the Bureau's rules anymore. We'll see about that. 더스티와 재교육 시설로 가던 중 소녀딸과의 약속을 뒤늦게 알아채고 잠시 학교에 들른 트래비스. Hey, sweetie. Oh, I'm sorry I'm late. I needed that hug. 트래비스가 손녀딸을 만나고 차로 다시 돌아온 그때 더스티가 사라졌습니다. Don't do this! Just tell me what it is. No! No! It's too dangerous to do over the phone. 트래비스는 곧바로 더스티를 바짝 추격하죠. I'm gonna come to you. We'll find someplace quiet to talk about it. 더스티와 트래비스의 숨막히는 추격전. 여기서 한 가지 궁금한 점이 있는데 What the hell are you doing? I'm going to free my conscience! 더스티가 만나려 했던 사람은 다름 아닌 미라 기자. 트래비스의 끈질긴 추격으로 실패하고 말았지만 더스티는 미라에게 다음을 기약하며 그곳을 벗어났죠. 그렇게 더스티가 달아나면서 결국 주어진 미션에 실패한 꼴이 된 트래비스. 더스티가 미라 기자에게 말하려던 건 과연 무엇이었을까? Last person on the planet I need talking to the press is Crane. Based on his little truck stunt. I tend to believe him. Letting Crane slip through your fingers. Not like you. 트래비스는 자신의 실수로 놓쳐버린 더스티를 잡기 위해 좀 더 열심히 그의 뒤를 밟았습니다. 낮엔 그의 집을 찾아가
단서와 흔적을 찾고 Why were you meeting him? Why did you chase him away? Has he contacted you again? 밤에는 미라 기자를 만나 더스티의 행방을 물었죠. 그리고 마지막엔 But let me be clear. He's not a source for you to make your fledgling career on. Let it go. Okay, this is intimidation. Don't play news hero. Don't. 국장의 뜻을 전하는 것도 잊지 않았습니다. 그런데 다음날 미라 기자를 미행하던 트래비스는 그녀와 더스티가 접선하는 현장을 눈앞에서 목격하죠. 군중 속에 숨어 은밀히 이야기를 주고받는 미라와 더스티. 그때 역으로 트래비스를 발견한 더스티가 곧바로 도망가기 시작합니다. 또다시 시작된 더스티와 트래비스의 추격전. 더스티는 빠르게 건물 밖으로 나와 철문을 올라타고 도망가려는데 그만 트래비스에게 붙잡히고 말죠. 추격전에 이은 두 남자의 2차전은 몸싸움. 처음엔 트래비스가 더스티를 제압하는 것 같더니 역시나 아이는 어쩔 수 없는지 결국엔 더스티가 트래비스를 눕히고 말죠. You're slipping. You're losing your edge. I can help you come back with dignity. Get your life back. 트래비스는 더스티를 어떻게든 설득하려는데 오히려 그가 툭하고 던진 말에 트래비스가 흔들립니다. It was all part of the job. You just got in too deep. We're killing innocent civilians, people that are trying to make a difference. Who's we? The Bureau. Hope it won't hurt my rating. 알고 보니 더스티는 1년이 넘게 소피아를 감시했던 언더커버 요원. I'm going to prove it. Listen, I want to hear all about it. 그때 갑자기 나타난 무리가 숨도 고르지 않고 더스티를 저격하죠. 그렇게 미처 풀지 못한 숙제를 남기고 허망하게 세상을 떠나버린 더스티. 그가 죽기 전 남긴 말 때문에 트래비스는 머리가 복잡했고 그건 미라 역시 마찬가지였죠. 더스티가 목숨을 걸면서까지 세상에 밝히고자 했던 FBI의 비밀은 무엇이었을까요? 그리고 소피아를 죽인 사람들은 과연 누구일까요? 믿고 보는 액션 배우 리암 니슨이 주연을 맡아 화제가 된 영화 블랙라이트는 미국 연방수사국 FBI의 비밀 작전을 소재로 이를 밝혀내려는 자들과 숨기려는 자들의 흥미진진한 대결을 그리고 있습니다. 테이큰 시리즈를 레전드 액션 영화 반열에 올려놓은 리암 니슨은 이번 작품에서도 카체이싱, 총격전, 추격전, 맨몸 격투 등 모든 액션씬을 직접 소화해서 또 하나의 장르가 된 리암 니슨표 액션 영화를 완성했죠. 극중에서도 은퇴를 고민할 만큼 세월의 옷을 입은 그이기에 액션의 강도는 다소 낮아졌지만 액션 할배, 액션 장인의 여유라고 할까요? 그의 노련함과 깊이는 한층 더해졌습니다. 테이큰에서는 강인한 체력과 현란한 기술을 바탕으로 상대를 제압하는 액션씬이 많았다면 이번 작품에선 FBI의 특수요원이란 캐릭터 설정에 걸맞은 큰 스케일의 액션씬이 눈길을 끄는데요. 한마디로 테이큰에서는 땀 냄새와 피 냄새가 진동했다면 블랙라이트에선 화약 냄새나 타이어 냄새가 가득한 느낌이죠. 이 영화의 가장 인상적인 액션씬은 단연 초중반부에 긴박하게 펼쳐지는 카체이싱 장면입니다. 더스티가 엄청 큰 트럭을 몰면서 도심을 쾌속으로 질주해나가고 그 뒤를 트래비스가 자신의 머슬카로 바짝 따라붙는데요. 더스티의 트럭이 큰 몸집으로 이곳저곳을 부딪히면서 장면의 스케일을 키우고 동시에 심장이 쿵쾅거리는 박진감을 만들어낸다면 트래비스는 묘기에 가까운 운전 실력으로 이 장면을 하나의 예술로 완성하죠. 리암 니슨이라는 배우의 묵직한 존재감은 그 자체로 미스터리한 영화의 소재를 더욱 부각시켜 영화의 몰입감을 높여줍니다. 테이큰에서부터 배어나온 그의 부성의 감성은 극중 손녀딸 나탈리아와의 좋은 케미로 발산돼서 영화의 또 다른 감상 포인트를 만들죠. 이 영화에서 발견할 수 있는 의외의 재미는 다분히 영화적으로 설정된 소재의 기묘한 현실감입니다. FBI가 무고한 시민들을 죽이고 있다는 더스티의 폭로가 혹시 현실에서도 저런 일이 벌어질 수 있지 않을까 하는 현실감 넘치는 상상력을 부추겨서 관객으로 하여금 영화에 몰입하도록 만드는 거죠. 제목으로 쓰인 블랙라이트는 불가시광선을 뜻하는 말로 우리 눈에 보이지 않는 자외선이나 적외선을 뜻하는데요. 이를 영화 안에서 풀어보면 우리 눈에 보이지 않지만 분명히 존재하는 범죄를 의미한다고 할 수 있죠. 이 영화를 보면서 우리가 사는 현실 세계 속 어딘가에서 블랙라이트 같은 은밀한 범죄가 있지 않을까, 이런 상상을 곁들이 친다면 작품을 더 재밌게 감상하실 수 있지 않을까 싶습니다. Had we played this wrong, we could both end up like Sophia.
And Dusty. Still want to pursue it? 블랙라이트는 누군가가 거짓으로 덮으려 한 진실을 힘든 과정을 이겨내고 밝혀내는 사람들의 이야기입니다. 여기서 생각해 볼 만한 문제는 나는 무엇을 위해 이 일을 하는가? Said we were crossing the line. Must feel nice to be that naive. Is that all? Just that he's done following the Bureau's rules and 더스티가 넌지시 힌트를 줘도 십수년간 자신의 일에 의문을 품지 않았던 트래비스는 그것이 곧 FBI라는 조직의 일원으로서 옳은 자세라고 생각했습니다. 그런데 더스티가 끝까지 항거하면서 결국 누군가에게 살해당하는 장면을 눈앞에서 목격하자 이런 생각을 하게 되죠. have I been doing the right thing? Am I a good guy? 그리고 그는 In hindsight, I suspect they made a poor career choice. 냉철한 자기반성과 함께 자신이 잘못 인식했던 혹은 일부러 회피했었던 일할 사명감을 올바르게 재정립합니다. 그 후 트래비스가 FBI 비밀 작전의 진실을 파헤치는 과정은 곧 그가 좋은 사람으로 거듭나려는 변화의 시간으로 볼 수 있습니다. 그가 이렇게 지난 날을 뼈저리게 후회하고 일순간 각성할 수 있었던 이유는 옳다고 생각했던 그 일들을 정신없이 처리하는 동안 아내도 떠나고 딸 어멘다와의 사이도 어색해졌기 때문이죠. 다시는 가족과 멀어지고 싶지 않고 손녀딸 나탈리에게 좋은 사람, 좋은 할아버지로 기억되고 싶은 바람. 그래서 트래비스는 이 비밀 작전의 추악한 진실을 밝혀내는 것이 그가 스스로에게 부여한 마지막 임무라고 생각했습니다. 더스티가 남긴 숙제를 풀기 위해 미라를 만난 트래비스. What's this Operation U? Unity. Operation Unity. Did he say what its mission is? 숙제의 답이 좀처럼 보이지 않는 가운데 또 다른 문제까지 터져버렸죠. 갑자기 사라진 딸과 손녀. 소피아와 더스티의 잇따른 죽음, 유니티 작전, 그리고 사라진 딸과 손녀. 과연 트래비스는 이 세 가지 비밀을 풀 수 있을까요? 영화 블랙라이트는 시즌 어플과 웹사이트에서 지금 바로 감상하실 수 있습니다. 리암 니스표 시원한 액션 보러 함께 가실까요? 지금까지 리드무비였습니다.